اب منظر اپنے ذہن میں رکھنا، ایک بے ہوش پڑا ہے بیمار، زینب قریب گئی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور سجاد کو جگایا، سجاد اٹھو۔ سجاد نے اپنی بے ہوشی میں اپنی آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں کے سر سے پہلی مرتبہ چادر اتری ہوئی دیکھی۔ یہ نہیں پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے، روک کر پوچھا پھوپھی اماں عباس کہاں ہے، عباس کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ رونا، لیکن ایک جملہ سننا، زینب نے اپنے سجاد سے کہا سجاد بھتیجا سمجھ کے نہیں، وقت کا امام سمجھ کر ایک مسئلہ تمہارے سامنے رکھتی ہوں، اس کا مجھے حل بتا دو۔ میرے مولا سجاد کی ظاہری زندگی کا جو امامت کا پہلا فیصلہ ہے بڑا ہی عجیب ہے۔ کہا پھوپھی اماں پوچھو۔ زینب نے پوچھا جل کے مر جائیں یا اپنی جان کو بچائیں؟ وقت کے امام نے حل بتایا کہ جان کو بچانا لازم ہے۔ کیسے؟ سر پہ چادر نہیں ہے، باہر ظالم ہے، کھا سکو، پردہ نہیں ہے۔ امام سجاد نے کہا اللہ نے عورتوں کو لمبے بال اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا سکیں۔ اگر سر پہ چادر نہ ہو تو بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیں۔ زینب نے پھر ایک مسئلہ پوچھا کہ بالوں سے چہرے کو تو چھپا لیں گے، تو بالوں کو کس سے چھپائیں؟ امام سجاد نے زمین سے ریت اٹھائی، بی بی کے سر پہ ڈالی، کہا ریت سے اپنے بالوں کو چھپاؤ۔ کہا سجاد اب خیمے سے نکلو۔ امام اٹھنا چاہ رہے تھے مگر اٹھ نہیں پا رہے تھے، بیمار اتنے تھے کہ اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کہا پھوپھی اماں مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ سکوں۔ تو زینب نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہر فرات کی طرف دیکھا، حسین کو مخاطب کر کے کہا حسین مرد ہو کے مرد کی لاش اٹھانا آسان کام ہے۔ بس جملہ سننا، سمجھنے والوں کے لیے، رونے والوں کے لیے بہت اہم ہے جملہ۔ زینب نے اپنے کندھے پر بے ہوش سجاد کو اٹھایا، جلتے ہوئے خیمے سے باہر لائیں، پوری امامت کو بچا کر زینب باہر لائیں۔ اب سارے بچوں کو اکٹھا کیا۔ میں جملہ بدلنا چاہ رہا ہوں، سارے بچوں کو نہیں، سارے یتیموں کو اکٹھا کیا، سارے یتیموں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ بٹھا دیا، اور زینب نے کہا سو جاؤ، مجھے ایمان سے بتاؤ جس کے باپ، جس کے بھائی، جن کے اپنے مارے گئے ہوں ان کو نیند آتی ہے؟ مگر زینب نے کہا سو جاؤ۔ کسی بچے نے کہا ہمیں عباس کے پہرے میں سونے کی عادت ہے، عباس نہیں ہے ہم کیسے سوئیں؟ زینب نے سب کو اکٹھا کیا، جلتے ہوئے خیمے سے ایک لکڑی لی، ہاتھ میں پکڑی، اور ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے کہا الحافظ والحفیظ۔ زینب حسین کے بعد کبھی حسین بنی ہے، کبھی غازی بنی ہے۔ بس ایک جملہ سننا، سے جو ظلم کرنے کے لیے آ رہے تھے، اتنے ظلم ہو چکے تھے۔ بس ایک ظلم ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابن سعد نے سر اکٹھے کیے، زینب کے سامنے سروں کی گنتی ہو رہی تھی، گنتی ہوئی، سروں کی تعداد ہوئی 71۔ لانتی نے کہا مارے ہم نے 72 ہیں، مجھے 72واں سر بھی چاہیے۔ کسی نے کہا حسین نے اپنی زندگی میں 6 ماہ کے بچے کو اپنی زندگی میں دفن کر دیا تھا، اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وقت کے خلیفہ سے
इनाम चाहिए, उस सर को लिए हुए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। 5000 घुड़सवारों को हाथ में नेज़े थमा दिए गए और कहा गया मुझे वो सर चाहिए, मुझे वो लाशा चाहिए। अब खैमे के दर से उम्मे रुबाब देख रही थी कि हर घुड़सवार जमीन पे नेजा जोर से मारता निकालता, जोर से मारता निकालता। उम्मे रुबाब ने रोकर कहा हुसैन मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। जैसे ही एक जालिम के नेजे के नीचे 6 माह का लाशा आया, उसने हवा में बुलंद किया, घोड़े से उतरा, उसने लाशे को जमीन पर रखा, लाशे के ऊपर अपना घुटना रखा। माँ देख रही थी, उसने सर को कलम करके लाशे को जमीन पे फेंका। माँ देख रही थी, माँ देख रही थी। ये जुल्म की इंतहा हो गई ना, लेकिन वो जुल्म करने वाले अभी खामोश नहीं हुए। इब्ने साद ने कहा लाशों को पामाल करना शुरू करो। किस्सा मुख्तसर करना चाह रहा हूं। हर लाशे का कोई ना कोई वारिस आया, लाशे को उठा लिया गया। एक माँ है जो दरे खैमा खड़ी हुई इस इंतजार में है, कोई तो वारिस बने मेरे असगर का, कोई तो वारिस बने मेरे असगर का। सिर्फ करबला के मैदान में 2 लाशें ऐसे हैं जिसका कोई वारिस नहीं बन रहा। एक हुसैन है, एक अली असगर है। अब जब मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ाए गए ना, उम्मे रुबाब ने रोकर कहा आका मेरे असगर को बचा लेना। हुसैन ने अपने इमामत की ताकत से जनाब असगर के लाशे को अपने सीने पे रखा और घोड़े चलना शुरू हुए। अब जो करबला जाते हैं वो मेरी तायीद करेंगे कि करबला में असगर की कब्र नहीं मिलती, असगर की कब्र नहीं मिलती। जब किसी से पूछते ना कि असगर की कब्र कहाँ है, तो लोग जवाब देते हैं कि जब घोड़े दौड़ाए गए ना, असगर की लाश सीनाए हुसैन में चली गई। रोते रहना, बस मेरा एक जुमला सुनना। जुल्म जब बहुत इंतहा पे पहुंच गया ना, बच्चे अभी अभी सोए थे कि बेहोश हुए थे ये नहीं मालूम, लेकिन रावी ने कहा सो गए। ज़ैनब पहरा दे रही। ज़ैनब ने देखा कि दूर से एक घुड़सवार बड़ी तेजी से चलता हुआ आ रहा, बड़ी तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए आ रहा। ज़ैनब ने देखा कि अभी अभी बच्चे सोए हैं, कोई जालिम होगा। ज़ैनब थोड़ा सा आगे गई, घुड़सवार से कहा घुड़सवार रुक जाओ, बच्चे अभी अभी सोए, यहां लूटने के लिए कुछ नहीं। घुड़सवार नहीं रुक रहा था। ज़ैनब ने अपने लहजे को बदल कर कहा मैं तुम्हें कहती हूं रुक जाओ, मैं हुसैन की बहन हूं। घुड़सवार नहीं रुक रहा था। ज़ैनब ने अपने लहजे को जलाल दिया, कहा रुक जाओ, मैं कहती हूं रुक जाओ, मैं अब्बास की बहन हूं। घुड़सवार नहीं रुक रहा था। जैसे ही घुड़सवार करीब आया, ज़ैनब ने लेजामे फरस में हाथ डालकर कहा और घुड़सवार मैं कहती हूं रुक जाओ, तू जानता नहीं मैं अली की बेटी हूं। जैसे कहा ना मैं अली की बेटी हूं। घुड़सवार ने अपने नकाब को हटाया। ज़ैनब तड़पी, तड़प के बीबियों के पास गई, जाकर कहा बीबियों सारी जिंदगी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, खुदा गवाह है मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मेरा बाबा मुझे मिलने आया, मैं एक चादर मांगती, मैं एक चादर मांगती, मेरा बाबा मुझे मिलने आया, मेरा बाबा मुझे मिलने आया, मुझे कोई चादर दे। अली ने अपनी आबा उतारी, ज़ैनब को चादर दी। ज़ैनब ने अपना पर्दा बनाया, ज़ैनब ने सलाम किया। तमाम बीबियां आती जाती और अली को सलाम करती। अली ने देखा एक छोटी सी बच्ची है जिसके कानों से लहू जारी है, चेहरे पे तमाचों के निशान है। 1 मिनट के लिए रोक देना। चेहरे पे तमाचों के निशान है
हैरत भरी निगाहों से देख रही है। अली ने कहा, सकीना हमसे नहीं मिलोगी? सकीना ने एक बड़ा अजीब सा जुमला कहा, मुझे आज पता चल गया अपना बाप अपना होता है। अली ने रोकर कहा, सकीना मुझे समझ नहीं आ रही, तू कह क्या रही है? सकीना ने रोकर कहा, मेरा अली अकबर मारा जा रहा था, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे कासिम के टुकड़े हुए, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरा असगर प्यासा मारा गया, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मेरे बाबा की गर्दन पे 13 ज़रबे लगी, मैंने आपको बुलाया, नहीं आए। मेरे दामन को आग लगी, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। मुझे शिम्र ने तमाचे मारे, मैंने आपको बुलाया, नहीं आए। ज़ैनब ने बुलाया, आप चले आए। लानतुल्लाह अला कौम।